गुणातीत गुणाकरा सुमनसामग्रे सरश्रीपदी ध्यानावस्थितमानस परिणत प्रज्ञ प्रकृष्टाशय नानाशास्त्र विशारदा प्रणिपतर्भक्त प्रजैरावृता ज्ञानानन्दयतीश्वरो विजयते सौजन्यरत्नाकर मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे बालकृष्णं परं गुरुम् वागीशाद्या सुमनसां सर्वार्थानामुपक्रमे नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी अक्षमालन्धदानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुभं पुस्तकं चापरेण भासा पुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वादालयेशमनिशं हृदि भावयामि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयालितरतश्चाप्येष्वभिज्ञस्वराट्टेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पदैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि पावकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर गोविनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमदितिदीर्षदान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुनरो मम भूतेर्महद्भिद्यै मा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमोषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक स्वरं ऋषिष्ट भगवान् वजांसि मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरुवायूरप्पा शरणं हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 90 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞത്തില് ഇന്ന് നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രലംബാസുരന്റെ വധവും ഭഗവാന്റെ ദാവാഗ്നിപാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 90 അധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ലീലകളെ അതായത് അഭിനയിച്ചത് എന്നാണെങ്കിൽ, ജീവന്മാരുടെ മനസ്സിനെ ശരിക്കും ആ വിഷയാസക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ട്, അതായത് ഓരോ ജീവന്റെയും മനസ്സ് വിഷയാസക്തമാണ്. അപ്പൊ ആ വിഷയാസക്തിയിൽ നിന്ന് ജീവന്മാരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച്
ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ആ ജീവന് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മനസ്സ് വിഷയാസക്തമായി ഇരിക്കുന്നത്രത്തോളം കാലം ജീവന് ദുഃഖം കൂടിക്കൂടി വരികയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് വിഷയം അനുഭവിച്ചാലും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സുഖമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ അതിന്റെ പരിണാമത്തില് നമുക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ദുഃഖത്തെയാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് വിഷയാസക്തമായതാണ് അതിന് കാരണം. ഈ മനസ്സിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മനസ്സും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. ഈ മനസ്സ് അതിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ മനസ്സ് പെടുമ്പോ ആ വിഷയങ്ങളിൽ വീണ്ടും 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 അതിൽ താല്പര്യം വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു വസ്തു കാണാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വീണ്ടും കാണണം എന്ന മോഹം നമുക്ക് വരരുത്. അത് ഈ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത്. മനസ്സിലെ വാസന അവിടെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് കാണണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. അപ്പൊ ഏത് വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ദോഷത്തെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, അതിനുള്ള ആസക്തിയാണ് നമുക്ക് ദോഷത്തെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആസക്തി മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുക. ഈ ലോകവിഷയങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയാസക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ട് ഭഗവത് കഥകളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവത് കഥകളിൽ മനസ്സുറച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറച്ച് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിരന്തരം നമ്മൾ ആ ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരമുള്ള ഈ ഒരു അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഭഗവത് കഥാരുചി ആ ഭഗവത് കഥകളിൽ താല്പര്യം നമുക്ക് വരുന്നതാണ്, അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഭഗവത് കഥകളിലൂടെ ശുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിന്റെ അശുദ്ധിയാണ് ഈ വിഷയാസക്തി എന്നുള്ളത്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരു വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് മനസ്സിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആ മനസ്സ് പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കുക? ഈശ്വരനിൽ. കാരണം മനസ്സിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ കണ്ണിനു കണ്ണു മനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താൻ. ആ മനസ്സിനെയും മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈതന്യത്തിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആത്മചൈതന്യമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ആ ആത്മഭാവത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജീവന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംസാര ദുഃഖങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സ് ഈശ്വരനിലർച്ച ഈശ്വരനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാവനകളാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, എല്ലാവരും ഒരേ ലോകത്തെയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലും അവരുടെ ആ വിഷൻ, ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ഈ മനസ്സിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ കാണുന്നു. ഇവിടെ ആ മനസ്സിനെ ശരിക്കും ഈ മനസ്സാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചേതകല്ലുസ്യ ബന്ധായ മുക്തയെ ചാൽപ്പനോ മതം ഗുണേഷു സകൃതം ബന്ധായ രഥം വാ പുംസി മുക്തയെ. അതായത് കപിലവാസുദേവര് ദേവഹൂതി അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോ ആ കപിലോപദേശത്തിന്റെ കാതലാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം എന്നാണ്. എന്താ കപിലോപദേശത്തില് ആ ചോദ്യം ദേവഹൂതി ചെയ്തത് ഭഗവാനോട്? തന്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലല്ല കപിലവാസുദേവരെ സമീപിച്ചത്. സാക്ഷാത് ഈശ്വരൻ എന്ന ഭാവത്തില് തന്റെ പുത്രസ്വരൂപേണ വളർന്നുന്ന കപിലവാസുദേവരെ സമീപിച്ചിട്ട് ദേവഭൂതി ദേവി ചോദിച്ചത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ്. എന്താ? നിർവിണ്ണാം നിതരാം ഭൗമൻ അസതീന്ദ്രിയ ദർശനാലേന സംഭാവ്യമാനേന പ്രപന്നാന്തം തമ പ്രഭോ. ഭഗവാനെ, ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വിഷയാസക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി ആ വിഷയാസക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നുന്നു. ദേവഹൂതിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നി, നമുക്ക് മടുപ്പൊന്നും തോന്നില്ല. കാരണം ദേവഹൂതിക്ക് അതിനുള്ള പക്വതയും പാകതയും വന്നപ്പോ പതുക്കെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ കണിക ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ച സമയത്ത് ദേവഹൂതിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ദേവഹൂതി ആലോചിച്ചു ബുദ്ധി കൊണ്ട്. എന്താ? ഇത്രയും കാലം താൻ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തനിക്ക് അതിലൊരു തൃപ്തി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സുഖം തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഈ വിഷയങ്ങളിലല്ല യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന് ആ അമ്മയ്ക്ക് ബോധ്യമായി. കാരണം ദേവഹൂതിയെ പോലെ വിഷയസുഖം അനുഭവിച്ച ആളുകൾ ലോകത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം മനുവിന്റെ പുത്രിയായിട്ട് എല്ലാവിധ പ്രൗഢിയോടും കൂടെ രാജകുമാരിയായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് മനുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതാണ്.
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കർത്തമ പ്രജാപതിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഋഷിപത്നിയായിട്ട് ശരിക്ക് ഒരു ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. അതായത് സന്യാസാശ്രമ ജീവിതം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭോഗസുഖങ്ങളിലും ഒരു ഭോഗസുഖങ്ങളും ആ അമ്മയ്ക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഭോഗസുഖങ്ങളൊന്നും ദേവഭൂതിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കർദമന് കാര്യം മനസ്സിലായി. പിന്നെ ദേവഭൂതിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തില് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങള്, നമ്മുടെ സുഖങ്ങളൊന്നും ഇതിന്റെ 7 അയലത്ത് വരില്ല കേട്ടോ. അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങള് ദേവഭൂതിക്ക് കർദമൻ തന്റെ യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. എന്താ, 7 നിലകളുള്ള വിമാനത്തില് വിവിധ ഭോഗസുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ച് 100 കണക്കിന് കൊല്ലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആകാശമാർഗത്തില് വിമാനത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി എല്ലാവിധ ഭോഗസുഖങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് നോക്കൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അംശത്തിന്റെ അംശം പോലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഭോഗങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിഷയാസക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയില് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും തനിക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലായി, വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കലോ ഭോഗസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കലോ അല്ല മനസ്സിന് തൃപ്തി എന്ന്. കാരണം അതുകൊണ്ടൊന്നും തനിക്ക് വേണ്ട ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്. അപ്പൊ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഭാവത്തില് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ട് ദേവഭൂതി ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കേൾക്കാറുണ്ട്. അച്ഛനായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂമനുവിൽ നിന്ന് ധർമ്മത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവം എന്താണ്, പ്രഭാവം എന്താണ്, സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കുറെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച ആൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ള ആളാണ് ദേവഭൂതി. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. കർദമന്റെ പത്നിയായിട്ടല്ലേ ഇരുന്നത്. ആ കർദമനുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഇപ്പൊ ദേവഭൂതിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമ്മളും ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ആനന്ദം, സുഖം ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നുമല്ല, അത് ഈശ്വരനിലാണ്. പക്ഷെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്രയും കാലം വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന മനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വിഷമാണ്, അത് നിൽക്കില്ല അവിടെ. കാരണം ഈ മനസ്സില് പൂർവജന്മ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ വാസനകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും ആ അനുഭവങ്ങള് സൂക്ഷ്മ രൂപത്തില് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തില് വാസന എന്ന് പറയുക. നോക്കൂ, നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നല്ല ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ലേ? ഇനി ഒരു 10-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വഴിക്ക് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ അപ്പൊ പറയും, ഈ പണ്ട് ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല ഒരു മസാല ദോശ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആ വാസന ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അനുഭവം ആ സമയത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം തോന്നും. ഇതാണ് ഈ മനസ്സ് ഒരു വിഷയം അനുഭവിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം. അതിൽ വാസന സഞ്ചയിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ ആ വാസന സഞ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോ ആ വാസന വിജൃംഭിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിഷയാസക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവത് കഥകള് നിരന്തരം അന്തരം കൂടാതെ കേൾക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 90 അധ്യായങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 90 ദിവസത്തെ ആ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാസം, ആ അഭ്യാസം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനേ അധികാരമുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രവൃത്തിയും അനുഭവം ഒക്കെ തരേണ്ട ആള് ഈശ്വരനാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങള് ശരിയായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയും അതിന്റെ പിന്നില് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഭഗവത് കഥകള് നിരന്തരം നമ്മൾ അന്തരം കൂടാണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പതുക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിട്ട് ആ ഭക്തി ശരിക്കും മനസ്സിന് ശുദ്ധി വരുന്തോറും പിന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ തീരെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മള് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് അകലുമ്പോ കിഴക്കോട്ട് അടുക്കുന്നത് പോലെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഈശ്വരനോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആ മനസ്സ് ഈശ്വരനോട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഈശ്വരനുമായിട്ട് മനസ്സ് ഒന്നാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ലക്ഷണം നിരോധം എന്നാണ്.
മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചാൽ പിന്നെ നിരോധമാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ചിത്തവൃത്തി നിരോധ, പിന്നെ അവിടെ മനസ്സേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെ ആ ഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിരന്തരം ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്സംഗമൊക്കെ നിരന്തരം ചെയ്യണം, അന്തരം കൂടാതെ ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുറിവ് വരാണ്ട് നമ്മൾ ആ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ മനസ്സിന് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഇട കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇട കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നിഷ്ഫലമായിട്ട് തീരും. ഈ മനസ്സിനെപ്പോഴും നല്ലതിനോട് അത്ര താല്പര്യം വരും. അത് പൊതുവെയുള്ള നോക്കൂ, നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് കള്ളം പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുമെന്നും കൊണ്ട് അവർ താനേ പറഞ്ഞോളും. പക്ഷെ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാലേ ചിലപ്പോൾ പറയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മനസ്സില് നിരന്തരം ഭഗവത് കഥകള് ആ ചെവികളെ കൊണ്ട് കേട്ട് കേട്ട് കർണനാടിം പുരുഷസ്യാദോ ഭവപ്രദാം ഗേഹരതിം ജിനത്തി. തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്മളെ ചെവികളിലൂടെ ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദേഹരതിയും ഗേഹരതിയും, ഇത് രണ്ടുമാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദേഹരതി, ദേഹത്തിലുള്ള താല്പര്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഗേഹത്തിലുള്ള വീട്ടിലും വീടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിലുള്ള താല്പര്യം, അത് വർദ്ധിച്ച് 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 എന്താവും? അത് നമ്മളെ ഈശ്വരൻ നിന്ന് അകറ്റും. ഭഗവത് കഥകളുടെ ശ്രവണം കൊണ്ടോ പതുക്കെ ഈ രണ്ട് രതിയും പോയിട്ട് നമുക്ക് ആത്മരതി വരുന്നതാണ്. പ്രഥമസ്കന്ധത്തില് ശ്രീനാരദ മഹർഷി ആ തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവ കഥയെ പറയുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് തന്റെ ഗ്രാമത്തില് തനിക്ക് 5 വയസ്സാണ്, ദാസിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ആ കാലത്ത് അമ്മയെ ദാസ്യ പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ ചെല്ലുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില് ചാതുർമാസ്യ ദീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് 4 യോഗികൾ വന്നു, അതായത് മഹർഷിമാര്, ബ്രാഹ്മണര്. അപ്പൊ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഗ്രാമക്കാരെല്ലാരും കൂടെ എന്നെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ്. ഞാനത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അവരെ എന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ട സേവകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് ഈശ്വരനെ തന്നെ പൂജിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ്. മഹാത്മാക്കളെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് മഹാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവരൊന്നും പറയുമൊന്നുമില്ല, അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ അവർക്ക് നമ്മളോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം. ഇപ്പൊ ഈ നാരദൻ ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള കുട്ടി ആ മഹർഷിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരെ വേണ്ടതുപോലെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന്റെ നില എന്തായി? ദാസീപുത്രൻ എന്നുള്ള ഭാവമൊക്കെ പോയി, ആ ശൂദ്രഭാവമൊക്കെ പോയി, വിഷയാസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാവമൊക്കെ പോയി. ശൂദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലിയുന്ന ആള് എന്നാണ് അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്. ശുചിയില്ലാത്ത ജീവന്റെ അവസ്ഥ. അതൊക്കെ പോയപ്പോഴോ എന്താ തോന്നിയത്? അതെ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയാൽ പോരാ, അവരെ പോലെ എനിക്കും ആവണം. തദ്ധർമ്മ ഏവ ആത്മരുചി പ്രജായതേ. ആത്മരുചി എനിക്കുണ്ടായി എന്നാണ്. ഈ ആത്മരുചി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആത്മരുചിയുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നാലെ പോണം, മഹാത്മാക്കളുടെ പിന്നാലെ പോണം. നമുക്കൊക്കെ വിഷയങ്ങളുടെ രുചിയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക. കാരണം നമ്മൾ വിഷയ ലംബടന്മാരായിട്ട് അവരുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബന്ധം. അപ്പോ ജീവിതം നേരെയാവണമെങ്കിൽ അത് സത്സംഗം, മഹാത്മാക്കളുടെ ആ സേവ, മഹാത്മാക്കളെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ പതുക്കെ ആത്മരുചി ഉണ്ടായപ്പോഴോ അവര് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ പൂജ നോക്കിയിരിക്കും. അവര് ഭഗവത് കഥകൾ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിരിക്കും. അവര് ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സ് ശുദ്ധായി. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കാക്കല വീട് നമസ്കരിക്കുക. അപ്പോഴോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. ഈശ്വരനെ അറിയാനുള്ള എന്താ ഈശ്വരനെ അറിയാനുള്ള യോഗ്യത? ബ്രാഹ്മണനാവണം, ക്ഷത്രിയനാവണം, വൈശ്യനാവണം, അതൊന്നും അല്ല യോഗ്യത. ഇതിപ്പോ ശൂദ്രകുട്ടിയുടെ കഥയാ പറയുന്നത്, ദാസീപുത്രന്റെ. മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് അതിനുള്ള യോഗ്യത. അതാണ് സംസ്കാരം. ഞാൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിക്കാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില്, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തില് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുക. മനസ്സിന് ആ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോ അവര് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ആ ഉപദേശം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ജീവിക്കുമ്പോഴോ ആ ഭഗവത് അനുഭവം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജന്മം ആ കുട്ടിക്ക് ശ്രീനാരദനാവാനായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഭഗവത് കഥകളുടെ നിരന്തര ശ്രവണം എത്ര നീചനെ പോലും പരിശുദ്ധനാക്കി തീർക്കും. അതിനാണ് 90 അധ്യായങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ആ കാളിയമർദ്ദനവും ദാവാഗ്നിപാനവും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദാവാഗ്നിയെ ആ ഭഗവാൻ ദാവാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഗോപന്മാരെ രക്ഷിച്ച കഥയാണ് അനുസ്മരിച്ചത്. അതിന്റെ താത്വികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കാളിയം പുറത്തേക്ക് പോകണം, അഹങ്കാരം നീങ്ങണം ജീവന്. ആ അഹങ്കാരം പോയി ഈ അഹങ്കാരം എങ്ങനെയാണ് പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത്? ഞാനെന്നും എന്റേത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഈ ഞാനും എന്റെയും പോയിട്ട് എല്ലാം ഈശ്വരനും ഈശ്വരന്റെയും എന്നുള്ള ഭാവത്തിലെത്തണം എന്നാണ്. ഇതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവത് ഭാവം ചിത്തത്തിൽ ഉറക്കി. ചിത്തത്തിൽ അച്യുത കളിപ്പന്തൽ ഇട്ടുവിളയാടേണം എൻ മനസ്സിൽ നാരായണായ നമ. അപ്പൊ ചിത്തത്തില് അച്യുതന്റെ കളിപ്പന്തലായിട്ട് ചിത്തത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നിരന്തരം ഭഗവത് കഥകള് ശ്രവിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശുകമഹർഷി പറഞ്ഞു, അത കൃഷ്ണപരിവൃതോ ജ്ഞാതിഭിർമുദിതാത്മഭി അനുഗീയമാനോന്ന വിശദ് പ്രജം ഗോകുലമണ്ഡിതം. അറിയണം, ആ കാളിയമർദ്ദനവും ഈ കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് ആ രക്ഷപ്പെടലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരിക്ക് ആ ആനന്ദതുല്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധുക്കളോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ആ ബന്ധുക്കള് ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും അങ്ങോട്ട് കൂടി കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ്. എത്ര പൂതനാമോക്ഷം മുതല് ഇപ്പതാ ഈ ദാവാഗ്നി മോചനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് അവര് ശരിക്ക് പാടാനായിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പശുക്കൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ഗോകുലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ഈ പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുക എന്ന ഭാവത്തില് എന്താ ഭഗവാൻ വ്രജേ വിക്രീഡിതോരേവം ഗോപാലചത്മമായ ഭീഷ്മോ നാമർത്തുരഭവൻ നാദിപ്രയാൻ ശരീരിനാം. ശരിക്ക് ആ പശുക്കളെ പാലിക്കുക എന്ന വ്യാജേന തങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ ഇപ്രകാരം കാട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള അത്ഭുത ലീലകളോടുകൂടിയ രാമകൃഷ്ണന്മാര് ഗോകുലത്തിൽ കാലം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദേഹികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗ്രീഷ്മ ഋതു വന്നു ചേർന്നു എന്നാണ്. അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വരികയാണ്. അതായത് ഈ ചൂടുകാലം വരിക, അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേനലാണ് ഈ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത്, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉഷ്ണം, അതുപോലെ തന്നെ ജലദൗർബല്യം, കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഭൂമി ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ നിലയാണ് വരാൻ പോണത്. പക്ഷേ സജ വൃന്ദാവന ഗുണേർ വസന്ത ഇവ ലക്ഷിത എത്രാസ്തേ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് രാമേണ സഹ കേശവ. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നല്ല വേനൽക്കാലമാണ്, ഗ്രീഷ്മ ഋതുവാണ് വന്നത് എങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗ്രീഷ്മവും വസന്തവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിട്ടാ. എന്താ കാരണം? എല്ലാ കാലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, കാലത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള, കാലത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഇപ്പോ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് ഈ വൃന്ദാവനത്തില് ഒന്ന് അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ ആടുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ കാലം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാലബാധയുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മള് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ കാലത്തിന്റെ അനുഭവം ഇല്ല. ഇവിടെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രഭാവം കൊണ്ട് അവിടെ വേനൽക്കാലമാണെങ്കിലും ശരിക്ക് അവിടെ വസന്തകാലം പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രഭാവം എന്നാണ്. കാരണം രാമകൃഷ്ണന്മാര് വസിക്കുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും വസന്ത ഋതുവിന്റെ ഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സമീപത്തുള്ള ആ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതായിട്ടുള്ള നദികളുടെ കളകളാരവം, അതുപോലെ അപ്പോ ആ നദികളുടെ കളകളാരവത്തില് അവിടെയുള്ള കഠോരന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രാണികളുടെ ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തെയൊക്കെ അത് നിസ്സാരമാക്കി തീർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നദികളുടെ ആ ജലഗണങ്ങളാല് ശരിക്ക് ആ മണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ കുതിർന്ന് നനഞ്ഞിട്ടേ ആ വൃക്ഷസമൂഹങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് പുഷ്പിച്ച് തളിർത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, തിങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ തഴച്ചു നിൽക്കുന്ന അനുഭവം. അല്ലേ? ഒരു പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ആ ഒരു കുളിർമ തരാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നദികളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ കുതിർന്ന് അതിൽ ഇടതൂർന്ന് തഴച്ച് ആ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷ ലതാദികള്, അപ്പോഴോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ പറയണം, സനിൽസര പ്രസ്രവണ ഉർമിവായുന കൽഹാര കഞ്ചോൽപ്പല രേണുഹാരിനാം. വൃന്ദാവനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിലും അതിന്റെ തടാകങ്ങളിലും ഒക്കെ
ശരിക്ക് ആ തടാകങ്ങളിലെ ഇപ്പോ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് തട്ടി അവിടുത്തെ ധാരാളം ആ വെള്ളം ആ തിരമാലകളിലൂടെ ആ കരകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറുകയാണ്. അപ്പോഴോ അവിടെ വിരിയുന്ന കൽഹാരം, താമര, ആമ്പല തുടങ്ങിയ പൂക്കളിലുള്ള പൂമ്പൊടി അതും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീശുന്ന ആ ശീതളമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് ഈ ശീതളമായിട്ടുള്ള കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് ഉഷ്ണകാലത്ത് തീയിൽ നിന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ചൂട് ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. പ്രാണികൾക്ക് ചൂടൊട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അഗാധ തോയ നോക്കൂ, ആഴത്തില് ജലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ നദികളുടെ അതായത് അഗാധത, ആ നദികളില് ആ ഓരോ തരത്തിലുള്ള കയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ തടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അടിക്കുന്ന തിരമാലകള്, ആ തിരമാലകൾ നിമിത്തം മണൽത്തട്ടൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് 4 ഭാഗത്തും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അലിഞ്ഞ് ശരിക്കും ചെളിയൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വൃന്ദാവന ഭൂമിയിലെ ശൈത്യം, അതുപോലെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പുൽത്തകിടികളുടെ ആ വൃന്ദാവന ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശൈത്യഭാവം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പച്ചപ്പുൽത്തകിടികൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പച്ചപ്പുൽ തകിടികളുടെ നിമിത്തം ഉഷ്ണകാലത്ത് വിഷം പോലെ തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾക്ക് ജലത്തെ വറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ തരത്തില് ആ ധാരാളം പച്ചപ്പുല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ആ തളിർത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയില് ഒരിക്കലും ആ ജലാംശം കുറഞ്ഞ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടുത്തെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ജലാംശത്തെ വറ്റിക്കാൻ ആ സൂര്യരശ്മികൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വനം കുസുമിതം ശ്രീമൻ അധച്ചിത്രം മൃഗദ്വിജം ഗായൻ മയൂരഭ്രമരം കൂജൽ കോകിലസാരസം, എപ്പോഴും പുഷ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്, അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ശോഭ. അതുപോലെ പലതരം പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തന്നെയാണ്. വണ്ടുകളൊക്കെ ശരിക്ക് പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് തേനുണ്ട് മുരണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം മയിലുകള്, അതുപോലെ മറ്റു പക്ഷികള്, കുയിലുകളുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങള്, മയിലുകളുടെ നൃത്തവിശേഷങ്ങള്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വനം ശരിക്കും ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയെ ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ വനത്തില് കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ബലരാമനോടും ഗോപന്മാരോടും ഗോക്കളോടും കൂടെ ഉച്ചത്തില് ആ വേണുഗാനം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവം തന്നെ വേണുഗാനത്തിന്റെ ഭാവ. ഇനിയിപ്പൊ അടുത്ത ഒരു 20ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വേണുഗാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പ്രവാള ഇവിടെ പറയുന്നു, മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച രാമകൃഷ്ണാദി ഗോപന്മാര് ശരിക്ക് കാട്ടുപൂക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ഇളം തളിരുകള്, അതുപോലെ മയിൽപ്പീലി, മനയോലകള് ഇതുകൊണ്ട് സ്വയം ശരീരത്തെയൊക്കെ അലങ്കരിക്കുക. രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ ശരീരമൊക്കെ മറ്റു ഗോപകുട്ടികളെ അലങ്കരിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടോ ശരീരത്തിന് അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത്യുത്സാഹത്തോടു കൂടി നൃത്തം ചെയ്യുക, അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുക, പാട്ടുപാടുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പണി. കൃഷ്ണസ്യ നൃത്യതക്കേജിൽ ജഗുക്കേജിതവാദയൻ വേണുപാണിതലേ ശൃംഗേ പ്രശംസകഥാപരേയം. കൃഷ്ണൻ ശരിക്കും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ഗോപന്മാർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും. മറ്റു ചില ആളുകളോ കൈകൊണ്ട് താളം പിടിക്കും, വേറെ ചില ആളുകളോ കൊമ്പ്, കുഴല്, അതുപോലെ തന്നെ വേണു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാദ്യങ്ങള് വായിക്കും. മറ്റു ചില ആളുകളോ മറ്റു ചില ഗോപന്മാര് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് ആ കാഴ്ചക്കാരായിട്ടുള്ള ഗോപന്മാര് കൃഷ്ണന്റെ നൃത്തം നന്നായിട്ടുണ്ട്, പാട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഗോപജാതിപ്രതിച്ഛന്നോ ദേവാ ഗോപാലരൂപിണ ഈതിരേ കൃഷ്ണരാമൗജ നടാ ഇവ നടൻ നൃഭാം. അല്ലയോ പരീക്ഷത്തെ, ഭഗവാൻ ഈ യഥാർത്ഥ പരമാത്മഭാവത്തെ മറിച്ച് ഗോപക്കുട്ടിയുടെ ഗോപാലവേഷം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കാനായിട്ട് ഗോകുലത്തില് ധാരാളം ദേവന്മാര് ഗോപന്മാരുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ശരിക്ക് ഈ നടന്മാരെ പോലെ വന്ന് ആ ദേവന്മാര് വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ ആ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഗോപാല വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗോകുലത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ആടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള മോഹത്തില് ദേവന്മാരെന്താ ചെയ്തത്? അവരുടെ സ്വരൂപത്തെ അങ്ങ് മറച്ചു. എന്നിട്ടോ ഗോപക്കുട്ടികളുടെ വേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് സേവിക്കുകയാണ് ഈ നടന്മാരെ പോലെ. ബ്രാഹ്മണയിൽ ലംഘനേക്ഷേപേ ആസ്ഫോടന വികർഷണയിൽ ഒരിക്കല് ആ കാത് വരെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തലമുടി ധരിച്ച രാമകൃഷ്ണന്മാര് അന്യോന്യം കൈകൾ തോർത്തു പിടിച്ച് വട്ടം ചുറ്റുക, വരമ്പുകളും കുഴികളും ഒക്കെ ചാടിക്കിടക്കുക, അന്യോന്യം പിടിച്ച് തലകീഴായിട്ട് മറിച്ചിടുക, ജയിച്ചവര് കൈയടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കുക,
പിന്നെ ബാഹുയുദ്ധം ചെയ്ത് വിനോദിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളൊക്കെ ധാരാളം കളിക്കുകയാണ്. അറിയണം പരീക്ഷത്തെ ചിലപ്പോഴ് മറ്റുള്ളവരെ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ പാട്ടുകാരും വാദ്യക്കാരായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അനുമോദിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില സമയത്തോ കൂവളക്കായ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗുൽഗുരു മരത്തിലും കായ ഉണ്ടാവും, ഈ കായകളൊക്കെ എറിഞ്ഞു കളിക്കുക. ചില സമയത്ത് നെല്ലിക്ക വാരിയിട്ട് കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊടാനായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുക. അതായത് ഒരാളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ പുറത്താകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെയും രാമനെയും തൊടാനായിട്ട് ഗോപക്കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കളിക്കുക. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അനുകരിച്ച് ചാടുക. അതുപോലെ അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിക്കുക, അതിന്റെ കരച്ചിൽ അനുകരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പരമാതിരിയുള്ള കളികൾ കളിക്കുകയാണ്. കൊതിച്ച ദർഭുരപ്ലാവേ വിവിധ കഥാചിൽ സ്പന്ദോളികയ കർഹയിൽ ജ്യേഷ്ഠയാം. ചില സമയത്ത് തവളകളെ പോലെ ചാടും, ചില സമയത്തോ പലതരം നേരം പോക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് രസിക്കുക, ചില സമയത്ത് ഊഞ്ഞാലാടുക, മറ്റൊരിക്കല് രാജാവായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കളിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഏവന്തവും ലോകസിദ്ധാപി. ഇപ്രകാരം രാമകൃഷ്ണന്മാർ രണ്ടുപേരും ആ പുഴകളുടെ തീരത്ത്, മലകളുടെ അടിവാരത്ത്, വള്ളിക്കുടിലുകളില്, തടാകത്തില്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അന്ന് ആ ലോകത്തിൽ നടപ്പുള്ള പലതരം കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം ആ കാട്ടില് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പശുചാരയതോ ഗോപൈ തത്വനെ രാമകൃഷ്ണയോഹോ ഗോപരൂപി പ്രലംബോകാൻ അസുരത്തജ്ജിഗീഷയാം. ആ കാട്ടില് പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രലംബൻ എന്ന അസുരൻ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗോപവേഷം ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോ ഇവൻ ശരിക്കും ബാലഹത്യാ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ്, കംസന്റെ വലിയ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള അസുരനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവനെന്താ വഴി, ഇവനെന്താ ആഗ്രഹം, രാമകൃഷ്ണന്മാരെ മറ്റുള്ള ഗോപന്മാരിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ട് കംസന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക, കാഴ്ചവെക്കുക. അപ്പോഴോ തനിക്ക് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ അപഹരിക്കണം എന്ന വേഷത്തില് എന്താ വഴിന്ന് ആലോചിച്ച് അവന് തോന്നിയത് എന്താ, ധാരാളം ഗോപക്കുട്ടികളാണല്ലോ കൃഷ്ണനെയും രാമനെയും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ അപഹരിക്കാൻ അവരെ പോലെ ഗോപക്കുട്ടികളുടെ വേഷം കെട്ടണമെന്ന്, ഒരു ഗോപാലന്റെ വേഷം കെട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അസുരൻ തന്റെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ഗോപാല വേഷത്തില് ഗോപക്കുട്ടികളുടെ അടിയിൽ വരികയാണ്. ആ ഭഗവാനെ കബളിപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ അപഹരിക്കണം എന്ന് അവന്റെ വിചാരി. നോക്കൂ, ആരുടെ കണ്ണാണ് കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ണുകളുള്ള ആയിരക്കണക്കിലെ സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാൽ, അങ്ങനെ ആ സഹസ്രാക്ഷനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ണുകളുള്ള, അനവധി കണ്ണുകളുള്ള ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് കെട്ടാനാണ് ഈ അസുരൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാന്, സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ഇത് ആ അസുരനാണ് എന്ന് അറിയാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞൊന്നും അടിച്ചില്ല. തംവിദ്വാനഭിലാഷാർഹോ ഭഗവാൻ സർവദരിശന അന്യമോദ സഖ്യം വദന്തസ്യ ചിന്തയൻ. എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തങ്ങളെ അപഹരിക്കാനും ഹരിക്കാനുമായിട്ട് എത്തിയ അസുരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് അറിയിച്ചില്ല പുറത്ത്. സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവനെ എങ്ങനെയാണ് നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന ഉപായം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവനുമായിട്ട് ഒരു സഖ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ തന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തുകയാണ്. ഇപ്പോ ശരിക്കും ഗോപക്കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കളിയുടെ പ്രത്യേകത 2 ചേരികളായിട്ട് കളിക്കുക. അപ്പൊ 2 ചേരികളായപ്പോ ഈ ചേരിക്കൊക്കെ ഒരു നേതാവ് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ചേരിയുടെ നേതാവായിട്ട് ബലരാമനെയും മറ്റേ ചേരിയുടെ നേതാവായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും ഗോപക്കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവൻ വന്നത് ബലരാമന്റെ ചേരിയിലാ പോയി ചേർന്നതേ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് 2 കുട്ടികൾ, ഒരു ചേരിയിലുള്ള 2 കുട്ടികൾ പരസ്പരം മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്ത് കളിക്കും. എന്നിട്ടോ ആരാണോ ജയിച്ചത്, ജയിച്ച ആള് അതായത് തോറ്റ ആളുടെ തോളിൽ കയറിയിരിക്കുക. എന്നാലോ ആ ഭാണ്ഡീരകം എന്നൊരു വൃക്ഷം കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുവരെ ഇവന്റെ തോളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിറക്കുക. ഇതാണ് കളിയുടെ ചുരുക്കം. ഇത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗോപക്കുട്ടികള്. ഈ പ്രലംബാസുരനും ഗോപക്കുട്ടിയുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ബലരാമന്റെ ചേരിയിലുണ്ട്, അങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീധാമാവിനോട് കളിച്ചത് കൃഷ്ണനാ, പ്രലംബാസുരനാണ് ബലരാമനോട് കളിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീധാമാവിനോട് കൂടെ കളിച്ച കൃഷ്ണൻ ശ്രീധാമാവിനോട് ഇപ്പോ ശ്രീധാമാവ് ജയിച്ചു, കൃഷ്ണൻ തോറ്റു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തോറ്റതായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്.
അപ്പോഴതിന് എന്ത് വേണം? ശ്രീധാമാവിന് ഭഗവാനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് ഭാണ്ഡീരക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട് വരെ പോണം. അതാണ് അതിന്റെ കളിയുടെ താല്പര്യം. അത് ഭഗവാൻ തോറ്റു കൊടുത്തത് എന്തിനാ? തന്റെ ആ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് തന്നെ എടുത്ത് തോളിലേറ്റിയിട്ട് നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തോറ്റവനെ പോലെ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും അജിത എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഒരു പേര്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാനെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലായിടത്തും ജയിക്കുന്ന ആള്. ആ ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ തോറ്റവനെ പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തന്റെ ഭക്തന്റെ ആ തോളില്, തന്റെ ഭക്തൻ ആ ഭക്തന്റെ തോളിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്റെ ഭക്തനെ തന്റെ തോളിൽ കുറച്ചു നേരം ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കണം. ആ ഭക്തനും ഞാനും രണ്ടല്ല, എന്നിൽ വെച്ച് ഒട്ടും താഴെയല്ല എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെന്ന് തോന്നും സീതാമാവിനെ തോളിലേറ്റി എന്നാണ്. എന്നിട്ടോ ആ ഭാണ്ഡീരക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബലരാമനോട് കളിച്ച പ്രലംബാസുരനും തോൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രലംബാസുരൻ, അപ്പൊ ബലരാമൻ ജയിച്ചു. ബലരാമനെ ഇനി പ്രലംബാസുരൻ തോളിലേറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയി ഭഗവാന് അന്നും ആദ്യമൊന്നും കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ബലരാമന്. പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്ക് ആ അതായത് ഭാണ്ഡീരക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിലെത്തിയിട്ടും അവൻ നിൽക്കണില്ല എന്നാണ്. നിൽക്കണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമൻ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ബലരാമനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അവൻ അത്ര എളുപ്പം പറ്റണില്ല. ക്ലിഷ്ടതയൊക്കെ തോന്നി, അസ്ഥിതിയൊക്കെ തോന്നിയെന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം അങ്ങ് മാറി. എന്താത്? ശരിക്കും അസുര സ്വരൂപം അവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കറുത്തിരുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തില്. അതിന്റെ മീതെ ബലരാമനോ ശരിക്ക് ആ നല്ല വെളുത്ത നിറ, ശരി ആ മിന്നൽ പിണര് പോലെയാണ് ബലരാമൻ ഇപ്പോ ആ അസുരൻ. ഈ കറുത്ത മേഘങ്ങളുടെ ഇടയില് ഈ മിന്നൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് രസ കാണാൻ. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ അസുരന്റെ മീതെ വിളങ്ങുന്ന ബലരാമനെ കാണാനുള്ള ആ ഭാവം അത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അങ്ങനെ ബലരാമൻ ആ അസുരന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അസുരന്റെ പ്രകൃതം കണ്ടപ്പോ ആ ബലരാമസ്വാമികൾ പോലും കുറച്ചൊന്ന് പേടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബലരാമന് തന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. താൻ ആരാണെന്നൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴോ ആ പരിഭ്രമമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇവനങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ബലരാമനെ അപഹരിക്കണം എന്നാ വിചാരിച്ചതേ. പക്ഷെ പറ്റണില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ബലം അങ്ങനെ കൂടി വന്നപ്പോ ബലരാമനെയും കൊണ്ട് ഒരടി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അവൻ അതോടുകൂടിയിട്ട് അവന്റെ ആ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവം വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോഴോ ശരിക്കും ബലരാമൻ തന്റെ മുഷ്ടി കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസിൽ ഒറ്റ അടിയാണ് എന്നാണ്. അടിച്ചതോട് ഇങ്ങനെ വേണം ശരിക്കും ഈ പ്രലംബാസുരനെ കൊല്ലാൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഈ ലംബമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ശരീരാഭിമാനമാണ്. അപ്പൊ അതിന് തച്ച് തകർക്കണം ആ ശരീരാഭിമാനത്തെ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എന്താ ചെയ്തത്? ഒരൊറ്റ അടിച്ചതോടുകൂടി തല തകർന്ന ചോര ഛർദിച്ച് അവൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വീണ സമയത്ത് ഇപ്പോ എന്താ അവന്റെ ശരീരം കാണുമ്പോ തന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു പേടി എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോ ബലരാമന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രലംബാസുരൻ നിഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ്. ആ മുഷ്ടി ബലരാമന് ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടി കൊണ്ട് ഇടിയേറ്റ ഉടനെ അസുരന്റെ തല തകർന്ന് മുഖത്തു നിന്ന് രക്തം പ്രവഹിച്ച് അവന് ബോധം നശിച്ച് പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ഇവിടെ എന്താ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? മഹാരവം വിസുരപതൽ സമീരയൻ ഗിരിയതാ മഖവത ആയുധാഹത. ഇവിടെ പറയാണ് പണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ വജ്രായുധം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുടെ ചിറകുകള് മുറിച്ച സമയത്ത് വീണ പർവ്വതം പോലെ പർവ്വതാകാരനായിട്ടുള്ള അസുരൻ ആ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഭൂമിയിൽ വന്നങ്ങ് വീണു എന്ന് പറയുകയാണ്. ബലശാലിയായിട്ടുള്ള ബലരാമനാൽ ദൃഷ്ട്വാ പ്രലംബം നിഹതം ബലേന ബലശാലിന ഗോപാസു വിസ്മിത ആസൻ സാധു സാധ്യതിവാദിന പറയുകയാണ്. ബലശാലിയായിട്ടുള്ള ബലരാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രലംബാസുരൻ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഗോപന്മാര് ബലരാം വളരെ നന്നായി എന്നും പറഞ്ഞ് ബലരാമനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടിയ ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറി ഗോപന്മാര്. നോക്കൂ, ബലരാമനാണെന്ന് വെച്ചാലോ യാതൊരു കേടും പറ്റാതെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ പ്രേമപരവശരായിട്ടുള്ള ഗോപന്മാർക്ക് അവൻ മരിച്ച് പരലോകത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടാമത്, അതായത് മരിച്ച ആള് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ആശ്ചര്യമാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്നാണ്. ആ ഭഗവാൻ ബലരാമൻ അവരെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അത്യാദരവോട് കൂടിയിട്ട് അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുകയാണ്.
അതിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള അവനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കൂ, ഈ പ്രലംബാസുരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് ദേവന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അവര് ശരിക്കും പുഷ്പവൃഷ്ടി കൊണ്ട് ബലരാമനെ അഭിഷേകം നടത്തുകയാണ്. നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ് ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ആ പ്രലംബാസുരനെ ബലരാമൻ നിഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോ ആ പ്രലംബാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചതോടുകൂടെ ഈ ബുദ്ധിയിലാണ് ഈ ശരീരാഭിമാനം വല്ലാണ്ട് നിൽക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിയിലുള്ള ഈ അഭിമാനത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കലാണ് ആ അഹങ്കാരം. അതന്നെയാണ് ഈ സംഘർഷണൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഈ ശരീരാഭിമാനത്തെ എന്ത് വേണം? ആ ബലരാമൻ അധീനമാക്കി തീർക്കുക. അപ്പൊ അഹങ്കാരത്തെ അഭിമാനത്തെയും അതായത് ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ശരീരാഭിമാനത്തെ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനല്ല, ഒക്കെ ഈശ്വരനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരാഭിമാനം കുറയും. എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരാഭിമാനം വർദ്ധിച്ച് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനും ഇല്ല, എന്റെ ഇല്ല, ഒക്കെ ഈശ്വരന്റെയാണ്. അപ്പോഴോ എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും എന്ന് വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടാകണില്ലേ? ആ ഒരു ഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രലംബാസുര പദത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ ശുഗമഹർഷി പറയാണ്, ക്രീഡാസക്രേഷു ഗോപേഷു തദ്ഗാവോ ദൂരചാരിണി സ്വൈരം ചരന്ത്യോപി വിഷു തൃണലോഭേന ഗഹ്വരം. ഇപ്പോ പ്രലംബാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ച് ആ കഥ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ദാവാഗ്നിപാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതില് ശുഗമഹർഷി പറയാണ്, ഗോപന്മാര് ഓരോ കളികളിൽ വ്യാപൃതന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരന്ന് പശുക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒന്നിന് മനസ്സുറപ്പിച്ച മറ്റവർക്ക് നമ്മൾ വിടൂല. അവര് സ്വൈരമായിട്ട് മേഞ്ഞ് ആ ദൂരത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ആ പുല്ലിലുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വലിയ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വനാന്തരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോ കൂടുതൽ പുല്ലന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക. അപ്പൊ അവര് പോയി ആ വഴിയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് വനാന്തരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഈ പശുക്കള്. ഇപ്പോ പശുക്കള് ഈ പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോ അവർക്കാണെച്ചാൽ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. പശുക്കൾക്ക് നല്ല ദാഹമുണ്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ആ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് പുല്ലു അന്വേഷിച്ച് ധാരാളം മുഞ്ഞപ്പുല്ലുള്ള ആ നിറഞ്ഞ കാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ മുഞ്ഞപ്പുല്ല് ധാരാളം താഴ്ച നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഈ മുഞ്ഞപ്പുല്ലൊന്നും തിന്നാൻ കൊള്ളില്ല പശുക്കൾക്ക്. പക്ഷെ ഇവരത് കണ്ടപ്പോ എന്തോ നമുക്ക് തിന്നാൻ കൊള്ളുന്ന സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ വലിയ മുഞ്ഞപ്പുല്ലുള്ള കാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിച്ചപ്പോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോപക്കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നാലുപാടും നോക്കുക. അല്ല, നമ്മുടെ പശുക്കളെ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് അവര് പശുക്കളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ അയ്യോ, നമ്മള് പശുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് വലിയൊരു അബദ്ധമായി എന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ച് പോവുക എന്നും പറഞ്ഞ് രാമനും കൃഷ്ണൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തില് ഗോപന്മാര് പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. അവിടെ പക്ഷെ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ പശുക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകള്, പശുക്കൾ നടന്ന ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണ്. പശുക്കൾ കടിച്ചു മുറിച്ചതായിട്ടുള്ള പുല്ലുകളുടെ ഭാവങ്ങള് ഇതൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഈ വഴിക്ക് പശുക്കൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതിനെ തന്നെ പിന്തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. പശുക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് മുഞ്ചാടവ്യം ഭ്രഷ്ടമാർഗം ബന്ധമാനം സ്വബോധനം സംപ്രാപ്യ തൃഷിതാശ്രാന്ത തതസ്ഥേ സന്നിവർത്തയന് പറയണം. ഗോപന്മാരൊടുവില് ആ മുഞ്ചാടവിയിൽ എത്തുകയാണ്. അവിടെ പശുക്കളൊക്കെ നിൽക്കണു. ആ മുഞ്ചപ്പുല്ലുള്ള കാട്ടിലെ ആ മുഞ്ചപ്പുല്ലിന്റെ അടിയില. അവർക്കൊന്നും വഴിയൊന്നും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ തല മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടേ 4 പുറത്ത് നോക്കണ്ട. നമ്മൾ വലിയൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുല്ലോ, ഇനി എങ്ങനെയാ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതിനകത്ത് 4 പുറം ഇങ്ങനെ തിരിയാണ് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട്. അപ്പോഴാണ് വല്ലാണ്ട് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട്. ആ ഗോപന്മാര് ആ പശുക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണെച്ചാലോ ഈ പശുക്കളെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാതെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ വഴി? ആഹൂത ഭഗവത മേഘഗംഭീരയാ ഗിര സനാംനാം നിനനം ശ്രുത്വ പ്രതിനേതു ഗ്രഹനിഷിതാ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ ശരിക്ക് മേഘം അതായത് ഗർജിക്കുന്ന സ്വരത്തില് ആ പശുക്കളുടെ പേരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്ക വിളിക്കുകയാണ്. ഈ വിളി കേട്ടതും പശുക്കൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ രാമകൃഷ്ണന്മാർ ഇവിടെ എവിടെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവര് ഭഗവാൻ പേരെടുത്ത് പശുക്കളെ വിളിച്ച സമയത്തോ പശുക്കള്
ശരിക്ക് ആ വിളി കേട്ടു. അവര് ആ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ്. അവര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ അപ്പോ തങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആ പശുക്കള് പ്രതിശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. നേരെ ഗോപന്മാരോട് കൂടി ആ മുഞ്ചാടവിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ പശുക്കളെ തെളിച്ച് ഇനി ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ പശുക്കളെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തതസ്സമന്താൽ വനധൂമകെ എതിർച്ചയാകുമ്പോൾ ക്ഷയകൾവനൗകസാം സമീരിത സാരഥിനോൽബണോൽമുഖേ വിരേലിഹാന സ്ഥിര ജംഗമാൻ മഹാൻ. പശുക്കളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് മുഞ്ചാടവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു വരികയാണ്. വനത്തിലെ സർവ്വതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ആ കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ കത്താൻ തുടങ്ങി. കാട്ടുതീ അങ്ങ് കത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ അതിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാറ്റും അങ്ങോട്ട് വീശുക. ആ കൊടുങ്കാറ്റ് അത് വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഞ്ഞപ്പുല്ല് ധാരാളം അതിങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുക. വേനൽക്കാലമല്ലേ, അതിലങ്ങ് തീ പിടിച്ച പുല്ലിൽ തീ പിടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പോ ആ തീപ്പൊരികൾ കാടിന് 4 ഭാഗം നിന്ന് കത്തി ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരിക നടുവിലേക്ക്. ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ചാടി രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം 4 ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപോലെയാണ് ഈ കാട്ടുതീ വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇതിവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. 4 പുറവും കാട്ടുതീ. നടുവിലാണ് ഈ പശുക്കളോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഗോപകുട്ടികളും രാമനും ഒക്കെ. ഇപ്പോ 4 പാടും തമാപതന്തം പരിതോദവാഗ്നിം ഗോപാച്ചകാവ പ്രസമീക്ഷ്യ ഭീതാഃ ഊജുശ്ച കൃഷ്ണം സബലം പ്രപന്ന യഥാഹനിം മൃത്യുഭയാതിദാജനാഃ. പറയണം 4 പാടും അതിവേഗം വ്യാപിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ള കാട്ടുതീയെ കണ്ടിട്ട് ഗോപന്മാരും പശുക്കളും ഒക്കെ വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളി. ഇപ്പൊ മരണമാണ് അവര് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. അവരിങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറയണത്? അതായത് മൃത്യുഭയം കൊണ്ട് ആർത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എങ്ങനെയാണോ ഹരിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ മരണത്തിന്റെ വായിൽ പെടുമ്പോൾ എത്ര വലിയ യുക്തിവാദികളാണെങ്കിലും അപ്പൊ അറിയാണ്ട് വിളിച്ചു പോകും ഭഗവാനേന്ന് അല്ലേ. കാരണം തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഈ മരണവക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഉത്തര വിളിച്ചതുപോലെ നോക്കൂ. ഉത്തരയുടെ നേരെ അശ്വത്ഥാമാവ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ചപ്പോഴേ ഉത്തര അവിടെ പാണ്ഡവന്മാർ 5 പേര് തൂണുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തര അവരെ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചില്ല. കാരണം ഉത്തരയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നാൽ താൻ മരിക്കും. ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഏറ്റാല് താൻ മരിക്കും. അപ്പോ ഈ മരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മരണഭയമുള്ള കൂട്ടരാണ്. അവരൊക്കെ ആ മരണഭയമുള്ള കൂട്ടരാ. അപ്പൊ ആ മരണഭയമുള്ള കൂട്ടരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മരണത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉത്തരാദേവി ആ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിനും മരണമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ പോയി ആശ്രയിച്ചത്. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പദേ നാന്യന്തദഭയം വശ്യേ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ആ ഉത്തരാദേവി ആ കാലകാലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാക്കല് വീണു. പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ അവിടത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തിന് രക്ഷയുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മരണഭയമുള്ള കൂട്ടരാ. അപ്പൊ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവന്റെ ആ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ മരണത്തിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മരണം ഇല്ലാത്ത ആളെ ആശ്രയിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ കാക്കല് വീണു, രക്ഷിച്ചാലും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉത്തരാദേവി പോയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാക്കല് വീണത്. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ബലരാമ സഹിതനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചിട്ട് ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ കാക്കൽ വീണ് പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാവീര ഹേ രാമാമിത വിക്രമ ദാവാഗ്നിനാദഹ്യമാനാൻ പ്രപന്നാസ്താതുമരിഹതാ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ മഹാവീരനാണ് അല്ലേ. ഈ വീരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വീരചക്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ബഹുമതിയൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വീരത്വം എവിടെയോ കാണിക്കേണ്ടത്? മരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവ് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് ആ വീരൻ ആയി തീരുക. പറഞ്ഞു, അമിത വിക്രമനായിട്ടുള്ള രാമ, ഈ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് എന്ത് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള്. അവിടത്തെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരല്ലേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. ഹേ കൃഷ്ണ, നൂനം ദുദ്ധാന്തവാ കൃഷ്ണ നചാർഹ്യവസീരിതും ഭയം ഹി സർവധർമ്മജ്ഞ ത്വന്നാദാത്വൽപരായണ. അറിയണം ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവധർമ്മങ്ങളും അറിയുന്ന ആളാണ്. ആ എന്നെ ആശ്രയിച്ച്
എപ്പോഴും നനക്കെല്ലാം ഭഗവാന് തന്നെ എല്ലാ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തി ഞങ്ങള് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവന് പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ ദുഃഖം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരല്ല ഞങ്ങള്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങള് ഭഗവാനെ അവിടെ നിന്നാകുന്ന നാഥനോട് കൂടിയ ആളുകളാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു നാഥൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ, അല്ലെ? ഈ നാഥൻ അതായത് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ നാഥനോട് കൂടിയവരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങള് തന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല അവിടത്തേക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അനാഥന്മാരല്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ജീവന്മാരൊക്കെ അനാഥന്മാരാ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നദാത്മതേനാഥ സദാംഗ്രി പങ്കജം വിരിഞ്ച വൈരിഞ്ച സുരേന്ദ്രവന്ദിതം. ആ ഭഗവാൻ ദ്വാരയിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ആ കുരുസ്ത്രീകൾ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. അപ്പോ എന്താ ഈ ഒരു തത്വത്തെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിയതോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിയതോട് കൂടെ ദ്വാരകാവാസികൾ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ, ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അനാഥന്മാരായിരുന്നു, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാഥനായതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സനാഥന്മാരായിട്ട് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ത്വമേവ മാതാജ പിതാ ത്വമേവ ത്വമേവ ബന്ധുച്ച സഖാ ത്വമേവ, ഇങ്ങനെ എല്ലാമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ നാഥനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും രക്ഷയുള്ള ആളുകളായിട്ട് തീർന്നു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ഏത് വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രക്ഷ കിട്ടില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അനാഥന്മാർ തന്നെയാ. ഇപ്പൊ ഏത് ആശുപത്രിയില് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്നാലും ഈ പറയുന്ന യമൻ അവിടെയൊക്കെ ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ICU ആയിക്കോട്ടെ, ICCU ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്. കാരണം അവിടെയൊന്നും രക്ഷയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലുപരി ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിയില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ നാഥൻ അനാഥനാഥനായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ പിന്നെ ആൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ കർത്തവ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പിന്നെന്താ ചെയ്തത്? സുഖമഹർഷി പറയാണ്, വജോ നിശമ്യ കൃപണം ബന്ധൂനാം ഭഗവാൻ ഹരി നിമേലേതമാപേഷ്ട ആലോചന നിത്യഭാഷതാം. ഇവിടെ ഇത് ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ഗോപന്മാര് ഈ തരത്തില് പറഞ്ഞ് ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ഹരി. എന്താ ഹരി എന്ന് വെച്ചാല് ഹരിക്കുന്നവൻ. ആശ്രയിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ ആ ദുരിതങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളെ ഒക്കെ ഹരിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് അവിടെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് ഓരോ വിശേഷണം ഇവിടെ സുഖമഹർഷി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നോക്കിയാലേ ഈ വ്യാസഭഗവാൻ എത്ര പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണം ഒക്കെ എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവുക. ഇവിടെ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ഭയപ്പെടണ്ട, അഭി അല്ലെ? ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാവമാണ് അഭി എന്നുള്ള ഭാവം, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ്. ഭയപ്പെടണ്ട നിങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാട്ടുതീ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പേടിച്ചത്? ഈ കാട്ടുതീ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാട്ടുതീ കണ്ടത്? കണ്ണുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ആ കണ്ണ് അടച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇതന്നെ നല്ല മാർഗം. കാട്ടുതീയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ കാട്ടുതീയുടെ അനുഭവത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കണ്ണടയ്ക്കുക. കണ്ണടച്ചാൽ പിന്നെ കാട്ടുതീ ഇല്ല. എന്താ വലിയൊരു തത്വമാണ്. അവരങ്ങനെ കണ്ണടച്ചപ്പോഴോ പെട്ടെന്നൊരു അത്ഭുതം. തദേതി മീരിതാക്ഷേഷു ഭഗവാനഗ്നിമുൽഭണം പീത്വാ മുഖേന താൻ യോഗാദീശോ വിമോചയത്. അറിയണം, ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഗോപന്മാരൊക്കെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോ ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അഗ്നിയെ തന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് അതായത് ആവാഹിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പാനം ചെയ്തിട്ട് അവരെ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കാട്ടുതീ കുടിച്ചു എന്നായി പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. എന്താ കാര്യം അറിയോ? ഈ വിരാട് സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് അഗ്നി, വേദങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണര് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനയിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അഗ്നി എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത്, വന്ന ദിക്കിലേക്ക് അങ്ങ് അടങ്ങി, അത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി.
ഭഗവാൻ അത് അസാധ്യമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്നാണ് ഈ അഗ്നിയുടെ പുറപ്പാട്. അപ്പൊ വന്ന ദിക്കിലേക്ക് അടങ്ങിയതാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ ആ കാട്ടുതീയെ പാനം ചെയ്ത് അവരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇതാണിപ്പോ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ പദച്ചത്തെ പിന്നെ ആ ഗോപന്മാര് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? പിന്നെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ണ് തുറന്നോളെന്നും പറഞ്ഞു. തുറന്നോളെന്നും പറഞ്ഞു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? പണ്ട് നേർത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഭാണ്ഡീരക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടില്. അവിടെ വളരെ പരമസുഖാണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോ തങ്ങള് പശുക്കളോടും കൂട്ടുകാരോടും കൂടെ രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. നേർത്ത മുഞ്ചാടവിയുടെ നടുവിലായിരുന്നു. നാലുപുറവും കാട്ടുതീയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് നശിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് നിലവിളിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കാട്ടു അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ആ കാട്ടുതീയെ പാനം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാണ്ഡീരക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് തന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് പശുക്കളെയും ഗോപകുട്ടികളെയും അങ്ങ് മാറ്റിയതാണ്. ഇതാണ് കാണിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഒരു യോഗമായ വൈഭവം. കൃഷ്ണസ്യ യോഗവീര്യന്തൽ യോഗമായ അനുഭാവിതം ധാവാഗ്നേരാത്മനക്ഷേമം വീക്ഷ്യദേമേനിരേമരം. അല്ലെ, യോഗമായ പ്രഭാവത്താൽ സിദ്ധിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ അപൂർവ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് തങ്ങള് കാട്ടുതീയിൽ ദഹിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഗോപന്മാർക്ക് തീർച്ചയായി. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, മരണരഹിതനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അപകടങ്ങൾ വന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ അവര് കൃഷ്ണനെ മനുഷ്യനല്ല, ഇത് ഈശ്വരൻ തന്നെ എന്ന ഭാവത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്ന് കൃഷ്ണനെ ഈശ്വര ഭാവത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു വഴി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊക്കെ ശരീരഭാവത്തിലാണ് ഇവരുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും. അതിനെ വിട്ട് അതായത് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് ഈശ്വരനെ കൊണ്ടേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ കാണുന്ന കാരണം ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോപന്മാർക്ക് ആത്മാനന്ദത്തെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഇവരെ പക്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവരുടെ മനസ്സിനെ ശരീരഭാവനയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആത്മഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഒരു പക്വത കൊണ്ടുവരികയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളിലൂടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഗോകുലത്തിലെത്തി ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഗോപന്മാര് ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാണ്ട് ഗോപസ്ത്രീകളോടും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ വൃദ്ധന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യം തോന്നി. ഇപ്പൊ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ അനുഭവം എന്താ? ഗോപീനാം പരമാനന്ദ ആസീൽ ഗോവിന്ദരിശനെ ക്ഷണം യുഗശതമിവ യാസാമ്യേന വിനാഭവൽ. പ്രജത്തിലെ ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ചു നേരം യുഗങ്ങളെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം സമയം പോണില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണനെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോ സമയം പോണത് അവരറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കഥ പറയാൻ 2 അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ പോയത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരാ പരമാനന്ദത്തിൽ അത്രയും നേരം അനുഭവിച്ച വിഷമമൊക്കെ മാറി ആ പരമാനന്ദത്തില് അവരാറാടി എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്നാണെങ്കിൽ കാട്ടുതീയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാട്ടുതീയുടെ അനുഭവം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ണടച്ചാൽ മതി. ഏതാ ഈ കണ്ണ്? നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ജീവനെ ഈ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ കാട്ടുതീയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ കണ്ണുകളെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അന്തർമുഖമാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അന്തർമുഖമാകുമ്പോ ആരെയെ കാണുക? ഉള്ളിലുള്ള കണ്ണിനു കണ്ണുമനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുളിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ? ശരിക്കും പരമാനന്ദം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ട് അന്തർമുഖമാക്കി തീർത്താൽ അന്തർമുഖ ശക്തിരേവ വിദ്യ എന്നാണ് യോഗശാസ്ത്രം പറയുക. അപ്പോ ആ ആത്മവിദ്യ പ്രകാശിക്കും. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് അറിയാനായി കൊണ്ട് പറ്റും. ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോൾ അനുഭവം എന്താ? ഭാണ്ഡീരക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ശീതളിമ, ആ ഒരു അനുഭവം, കുളിർമ, അതാണ് ആ ജീവന സംസാര അഗ്നിയൊക്കെ നശിച്ച് ശരിക്കും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആ കഥയാണ്. അതാണ് കരുവിനു കണ്ണുകൾ 5 മുള്ളടക്കി തെരുതരെ വീണു വണങ്ങിയോതിടേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ 5 കണ്ണുകളെയും ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടാല് നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെ, ആത്മഭാവത്തെ അനുഭവിക്കാനായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നുള്ള ആ തത്വത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ നവാഗ്നിപാനത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണ്.
ഏതായാലും നമുക്ക് സമയമായി ഈ സത്സംഗത്തെ ഭഗവാന്റെ പാതാര ബിന്ദുങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നിർത്താം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം.